देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुस देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल एक खास मेहमान ने भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे सरदार सुखदेव सिंह कोकरी कला। सरदार साहब जी आया। सत श्री अकाल जी। सरदार साहब, जो मैं पंजाब और देश की स्थिति नूं देखदा है तो हरभजन हलवारवी दियां ये सत्तरां ने कि तेरी ते दी सीमा तां सी एक दो बूंदा पानी, बस एवें ही पिघल गया सा मैं सारे दा सारा। पंजाब मरदा रहा इस देश लई, लेकिन जदों जदों पंजाब नूं लोड़ पैंदी आ संघर्ष राहीं आउणा पैंदा। सरदार साहब, पंजाब दे मुहांदरे नूं असीं जे देखदे आ ते अकालियां दे मोढे ते कशहरा ते परना ते कामरेडां दे मोढे ते झोला संघर्ष पंजाब दा जीवन रहा। लेकिन आ जिहड़ा संघर्ष तुसीं विढ़िआ, जिहड़ा तुसीं सालां तो लड़दे आउंदे हो कि महीनों तक घरों बाहर रहना ते सी ना करनी, ये मादा किद्दां आया? इत्थों गल शुरू करते हैं। हालांकि विचारधारक वखरेवियां की गल करांगे, खालसाई और कामरेडी विचारधारक भेड़ की गल करांगे। तुसीं इस वेले अंदोलन च कित्थे खड़े हो, तुहाडी मानसिकता मनोवृत्ति की है, सारे सवाल करांगे। पर मेरी शुरुआत जिहड़ी मैं बेनती की है। हाँ जी, ये जो महीनों बदी घरां तो बाहर रहना, बहुत कसूतियां बर्फीलियां रातां दे विच, मीहां दे विच अनेकां कष्ट झल के सी ना करनी, अखां दे सामने 250 तो उत्ते जानां चलियां जाणियां, ਇਹਦੇ बावजूद बुलंद हौसलिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਣਾ। ਇਹ बेशक शुरू पंजाब तो होया, पर इस वेले बहुते सूबियां दे भावें बाकियां दे गिणती घट है, हरियाणे की तो बराबर ही आ चली, हर धर्म के लोग, किसान, मजदूर शामिल है, उत्थे डटे हुए है। गिणती किसी की किन्नी है किन्नी नहीं, ये हौली हौली वधूगी, वधण वाली वध रही है दिनों दिन। बेशक पहला उठान पंजाब दे विचों उठिया, फिर नाल लगदा ही हरियाणे दे विच असीं पहुंच शुरू करती। जदों दिल्ली जाके बैठे फिर सारे देश दे विच ही, सारी दुनिया दे विच चर्चा जिहड़ी ओह चल पई। वैसे तो दुनिया च चर्चा पहला भी जदों पंजाब च बैठे सी, अजे जदों बादलों का पिंड घेरिया ते घर घेरिया, पिंड नहीं घर घेरिया, इधर पटियाले दे विच 8 दिन 10 दिन तो लगातार धरना चलिया है। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ बुलंदियां ते जे घोल पहुंचे ते लगातार अगे बढ़ रहा है, ये है इहदे पिछे दा। सरदार साहब, सरदार सुखदेव सिंह कोकरी कला, मैं दोस्तों एक बारी दस दियां दोबारा कि मलवई जनजीवन दे विच रूह तक धसे होए आ ये ना उगराहां साहब, सुखदेव सिंह कोकरी कला, भावें बाद दे विच संयुक्त मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा बन जाता है और 32 किसान जथेबंदियां इकट्ठियां हो जांदियां, 5-7 चेहरे उभर के सामने आ जाते हैं। लेकिन जेकर कोई जानता है किसानी घोड़ा नूं, जिन्हां नूं पता है कि निठ के कौन लड़दे आ, ते सरदार जोगिंदर सिंह उगराहां दे नाल सुखदेव सिंह कोकरी कला वो लोग है जिन्हां कोल लखां दी तादाद दे विच अपना पोलीटिकल पार्टियां वर्गा एक बेस है, वर्कर बेस है, काडर है। मैं सरदार साहब जदों पंजाब दे मुहांदरे नूं दिल्ली दे विच पूरी तरह बसमादी रूप च उगमदा देखदा है ना, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੋਕਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਚਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਨਾਮ ਖਾਲਸਾਈ ਅਪਰੋਚ, ਤੇ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ?
ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਦੋਂ 100, 125, 150 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਚੱਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰਲ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਹੀ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਧਰ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਥਾਂ ਮੋਰਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਭਾਰ ਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਆਭਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਊਗੀ, ਖਰੀਦ ਲੋ ਰਫਲਾ, ਚੱਕ ਲੋ ਗੰਡਾਸੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲ ਦੇਣੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਮਝ ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਮਗਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਤੋੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਥ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮਗਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਧਲਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾਈ ਦਿਹਾੜੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਨਾਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਲਕ ਭਾਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ, ਕੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੀ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 26 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾਵਾਂਗੇ
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਏ ਆ, ਨਕਸਲ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਠੱਪੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਐਨ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਉਹ ਠੱਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪੂੰਝ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਐ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਧਰ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਕੁਟਾਟ ਕੀਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਧਰ ਝੋਕਤਾ, 2-4 ਚੈਨਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉੱਧਰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਤਾ, ਵੇਖੋ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਜੀ, RSS ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗਰੋਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੋਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੁੰਡੜੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ। ਕਾਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੜਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਖੜਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਾਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਸਭ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚ ਅੱਧੇ ਜਰਨੈਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਅਗਲੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕੱਲੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੋਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰੇ ਆ ਸਿੱਖ। ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲਖਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ੌਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਲੇ ਆਗੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਮਾਈ ਆ ਮਗਰਲੀ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਆ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਰਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਣੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੜ ਸੀ,
ਉਹਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਤਾ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਮਾਨੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਾਏ ਆ ਬੀਤੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਵਧਾਈ ਗਏ, ਉਹ ਖਿਜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਖਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 32-31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨੇ 97 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਸਾਡੇ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਗਿਣੀ ਮਿੱਠੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਭਾਰਨੀਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਭਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰੱਖਣੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਧਰ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ 26 ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਮੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਗਤ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁੱਗਤ ਪੱਕੀ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ, ਮਾਲਕ ਭਾਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਝ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ, ਐਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਗੱਲ ਪੁੱਗ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੇ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਲਾ ਲੈਣ ਉੱਥੇ, ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰੋ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ 84 ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਏ। 2-2.5 ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਗਭਗ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਗਭਗ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਡਰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਚੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, IMF ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਮੂਹਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਾਣਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਮੂਹਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੂਗੀ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਲਮਕਮਾ ਤੇ ਦਿਰੜ ਘੋਲ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਅਖੀਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਲਮੀ ਜੀ ਜੀਵ ਨਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐ ਬਕਾਇਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ 1.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਈ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਠੋਸ ਲਿਆਓ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੰਭ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਦ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲਮਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀਏ। ਉਹ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਐ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਜਿਹੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਉਸੇ ਤਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕੱਠ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਵਿਸ਼ਰ ਸੀ, ਢਾਡੀ ਸੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਮਾਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਸਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਇੱਕ ਉਸਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣ ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਮਲਗੋਬਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ 100% ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਗਏ। ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਧਾਪੀ ਜੀ ਚੱਲੂਗੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜਾਬਤਾ ਵੱਧ ਨਾ ਚੱਲੂਗੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਨ ਵੱਜਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋਊਗਾ ਘੋਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਰਜਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਪ ਗਿਆ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਤੜੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪੈਂਤੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਘੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਹਾ ਰੈਲੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਇਦੋਂ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਉਭਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਰਾਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡੋ, ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਮਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਦੀ ਏਕਤਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਆ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰਤ ਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਘਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਉਧਰ ਜੇ ਘਟੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਘੋਲ ਲੰਮਕਮਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜੜਾਂ ਵੜਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੂਗੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ। ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਲੜੀ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਵੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ, ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਕੀਰੀਆਂ ਚ ਵੱਜਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਚੇਤਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕ ਔਲਣ ਵੇਖਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਕਿ ਨਾ ਰੱਖਣ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਟਡ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਬਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਚਿੱਲੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ ਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਠੋਕਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 100ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਬਈ ਉਹੋ ਜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੋ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ 2% ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1% ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, 2% ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਗਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਆਊਗੀ ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ, ਆਹ ਬਣੂਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ 23 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਰੈਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਰਹੋ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਹ ਆ, ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਘੋਲ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਗਾਂਹ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਤੇ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਛਿੜ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਥੰਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਿੰਟ ਚ ਸਮੇਟ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੱਲਿਆ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਆਹ ਮਹਾ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 4-5 ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਔਰਤ ਦਿਨ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪਿਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੁੱਗਣਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ 21 ਨੂੰ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਫਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਾ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਵਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਠੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਖੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਗਾਂਹ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪੇ ਹੰਭ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਣੀਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਰਚਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ 29 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਫੱਟੜ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋਲ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਇਸੇ ਘੋਲ 'ਚ ਹੀ ਵੱਢਿਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢੂ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਣਕ ਵੀ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਣਕ ਵਾਹ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਵਾਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੀ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਫਿਕਰ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੱਲਾ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੱਟਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਜ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।